اگلا سوال ہے علی بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی اپنے قصیدہ میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے؟ جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر۔ نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا۔ اسی طرح میرے مرید کا سطر کھلے تو میں ڈھانپ دوں گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں، اور میں اپنے تمام مریدوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قصیدہ غوثیہ جو ان کی طرف منسوب ہے نا، یہ بالکل جھوٹی حکایات جو ان کی طرف منسوب ہے ان میں سے، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں کہا، صوفیہ بال اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے وہ ایک لوٹے والا واقعہ بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ یہ سب کچھ فضول قسم کے واقعات ان کی طرف، یہ وہ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے، توڑا بھیجا کر چھڑیا انہوں نے، تو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں، اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے، میں تو شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تو نظر آندی، میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ میں نہیں تو نظر آندی، ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھا آپ کو فرق؟ بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ، کوئی اور کہتے میں، سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا، نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ بے شک۔ تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابو بکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے؟ نعوذ تو وہ باللہ۔ آپ دیکھ لیں، ہاں وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں، تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے؟ تو اس کا حل مجھے مل گیا۔ انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر وہ اس طرح والا پاؤں ہے، اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے۔ میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے۔ تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں۔ تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا، تو پردادا پیر کہہ رہا ہے۔ آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں۔ رائٹ۔ قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا، جس طرح اب الیاس قادری صاحب آئے ہیں تو عطاری سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ عطار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی۔ تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے، اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے۔ کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے۔ تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں، اب ہم آپ کی مانیں شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی ویسے ہی کہانی ہے۔ تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، سر بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے۔ تو اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہیں، انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ کہتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے
آپ لوگ मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले मैं ढांक दूं, और अगर मेरे मुरीद का सित्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूँ तो मैं उसको छुपाने वाला हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वहाँ उसका पर्दा इफ़्फ़त गिर रहा हो, रब ने मुझे वो ताकत और तसर्रुफ अता फरमाया हुआ है, वो ताकत अता फरमाई हुई है कि मैं उसके गिरते हुए पर्दे इफ़्फ़त को संभालने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। तो सर ए कोड़ा ते मैदान केड़ा सुच्चा कादरी आ जाए सामने। सुच्चा कादरी, सारे सुच्चे कादरी जेड़े ना अंडरवेयर पा लो, धोतियां पा लो, उस तो बाद मीडिया के सामने आके अपने बुजुर्गों की बुजुर्गी दे फन का मुजाहरा करो। एटलीस्ट वो तो कम से कम करे ना, जिनके लाखों मुरीद हैं वो तो सुच्चे कादरी हैं ना, जो खुद कादरी सिलसिला पे कहते हैं कि हमारे जरिए से बैत हो रहे हैं। उनका तो अगर एक बंदे का सतर खुलने से अगर पूरा पाकिस्तान उनके उसमें आता है और दोज़ख में जाने से बचता है तो सर कुर्बानी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। सब कहानी है, झूठ है। उन्होंने चूंकि कहा नहीं, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, उनकी तरफ मंसूब चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। ईसा इब्न मरियम की तरफ गलत चीज़ें जो मंसूब की हैं तो अल्लाह ने उनका कुरान में मजाक हज़रत ईसा का तो नहीं उड़ाया। अल्लाह जब कहता है कि सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 17, अल्लाह इरादा करे ईसा और उसकी माँ सब को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह तो वो है, ईसा तो उसकी मखलूक है। तो हज़रत ईसा की तौहीन नहीं है, बल्कि उनका लेवल बताया गया है कि उनका स्टेटस ये है, उनको गॉड ना क्लेम करो। फिर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 में है, ईसा उनकी माँ दोनों खाना खाने के मोहताज थे, जो ना तुम्हारे नफ़े के मालिक हैं ना नुकसान के, ऐसों को पूछते हो। अच्छा ये कहते हैं नहीं हम मौलिया अल्लाह को पूछते तो नहीं, पूछते तो अल्लाह ही को है। सर अल्लाह ने उनके नफ़ा नुकसान के मालिक होने का भी इनकार किया है, सिर्फ ये नहीं कहा कि पूजने का। ठीक है, हम नहीं कहते कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पूछता है, लेकिन आप नफ़ा नुकसान का मालिक तो उन्हें मानते हैं ना, चाहे अल्लाह के इज़्न से ही माने। तो अल्लाह ने कहा कि ईसा और उसकी माँ नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, एक नबी है, दूसरा औलिया की सरदार है। सैयदा मरियम का मर्तबा ज़्यादा है या अब्दुल कादिर जिलानी का? सैयदा मरियम का, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगले ज़मानों में अल्लाह ताला ने मरियम को तमाम जहान वालों पे फजीलत दी थी और इस ज़माने में खदीजा को दी है, और इस हदीस के रावी मौला अली हैं। बेशक। तो अब्दुल कादिर जिलानी ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि वो अपने आप को क्लेम करें कि मैं खदीजा जो है वो ज़्यादा मर्तबा रखता हूँ सैयदा मरियम से, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, जिनके बच्चे को अल्लाह ने निशानी बनाया तमाम जहान वालों के लिए, जिनके नाम पे पूरी सूरत है कुरान में। सब कहानी है सर, ये ख़त्म हो चुकी है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। तो आप भी एक दफ़ा गौर कीजिएगा कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो जवाब दिया इस सवाल के इवद आपने, इसमें मैं के ऊपर जो आपने कंसंट्रेट किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकसारी का ये आलम था कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में सबसे अजीम तरीन इंसान है, अल्लाह के महबूब हैं, वो फरमाते थे कि क़यामत वाले दिन जब जन्नत मेरे लिए खोली जाएगी तो मुझे इस बात पर फ़ख्र नहीं है, जी हाँ। अल्लाह ताला जो है वो झंडा जो है अलम मेरे हाथ में देगा, लेकिन मुझे इस बात पर भी फ़ख्र नहीं है। तो ये तो अतराते फिर रहे हैं अपनी किताबों के अंदर। हाँ जी, तो इनको शर्म करनी चाहिए। ये हदीस जो आप बता रहे हैं ना, इसकी सेहत में अगरचे इख्तलाफ है, लेकिन मुहद्दिसीन का अच्छा खासा हिस्सा इसकी सेहत के ऊपर हुक्म लगाता है। तिरमिज़ी और इब्न माजा में हदीस है कि मुझे फ़ख्र नहीं है कि लिवाउल हम्द मेरे हाथों में होगा, शफ़ात का झंडा और शफ़ात मेरे हाथों पे अल्लाह ताला खोलेगा, जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खोलेगा, वला फ़ख्री वला फ़ख्री। और ये लोग कहते हैं, और सर ये तो कहते हैं लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद। एक क्लिप मेरा देख लें, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, तो वो सामने आ जाएगा सर। वो उस क्लिप ने बड़ी दुनिया की कायाकल्प कर दी है इंशाअल्लाह। आप ये समझिए कि उखाड़ के रख दिया हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, क्योंकि सबसे बड़ा बाबा इनके पास यही था। और जिसके बारे में जुनैद बगदादी कह रहे हो कि इसका मर्तबा जिब्रील वाला मर्तबा है फरिश्तों में, जिस तरह उनकी तालीमात हमने जब उन्हीं की बुजुर्गों की किताबों से दिखाई हैं, तो अब बाकी किसको लेके? अब्दुल कादिर जिलानी तो बहुत छोटे हैं उनके मुकाबले पे, ठीक है। बाकी बाबे तो नजर भी नहीं आने के दूर दूर तक बायज़ीद बुस्तामी के मुकाबले पे। आप तो डरते हुए हजरत बुस्तामी कहते हैं, क्योंकि बायज़ीद कह दिया तो कोई खलोई ना जाए यार, ज़ीदा अब्बा,
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آیا تھا تو اس وقت تو 90,000 میں عبد القادر جیلانی نظر آئے تھے نا. جھوٹ ہے وہ، سب کچھ جھوٹ ہے. اگلا سوال